बेंगलुरु से एक बड़ी खबर। कैंसर इलाज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। एस्टर व्हाइटफील्ड अस्पताल ने देश भर में एक नया मानक स्थापित करते हुए 140 से अधिक इंट्रा ऑपरेटिव इलेक्ट्रॉन रेडिएशन थेरेपी यानी IOERT प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये भारत का पहला अस्पताल है जो इतनी बड़ी संख्या में इस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। बेंगलुरु के एस्टर व्हाइटफील्ड अस्पताल ने कैंसर के इलाज में नई दिशा दिखाते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल ने अब तक 140 से ज्यादा IOERT प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। ये तकनीक कैंसर सर्जरी के दौरान सीधे ट्यूमर साइट पर रेडिएशन देकर उपचार करती है। इससे इलाज की सटीकता बढ़ती है, रिकवरी तेज होती है और शरीर के स्वस्थ हिस्सों को नुकसान बेहद कम होता है। बाइट डॉक्टर सोमशेखर, ग्लोबल डायरेक्टर, एस्टर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी। IOERT कैंसर सर्जरी में असाधारण सटीकता लेकर आती है। 140 से अधिक प्रक्रियाएं पूरी करना हमारे नवाचार और मरीज केंद्रित उपचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉक्टर MS बेलियप्पा, हेड ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अनुसार इस तकनीक से इलाज का समय घटता है और मरीजों को बेहतर कॉस्मेटिक और फंक्शनल परिणाम मिलते हैं। एस्टर व्हाइटफील्ड में किए गए 113 मरीजों पर हुए अध्ययन में ये पाया गया कि किसी भी मरीज में गंभीर त्वचा संक्रमण या जटिलताएं नहीं देखी गईं। खास बात यह है कि शुरुआती स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर में ये तकनीक बेहद कारगर साबित हुई है। जहां पहले 15 से 20 रेडिएशन सेशन की जरूरत होती थी, वहीं अब एक ही सर्जरी के दौरान सिंगल डोज से इलाज पूरा हो जाता है। इससे इलाज की लागत लगभग 50% तक घट गई है। भारत में 2040 तक कैंसर के मामलों में करीब 57.5% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में एस्टर व्हाइटफील्ड अस्पताल की ये पहल कैंसर के इलाज को न केवल अधिक सटीक और प्रभावी बनाएगी, बल्कि इसे आम लोगों के लिए सुलभ भी करेगी। ಈಗ ಈ IOERT ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ತರ ಬಂತು, ಪೂರ್ತಿ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಳಗಡೆ, ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್. ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೊಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಂಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಇರೋ ಆ ತರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋ ಬಡಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ultimately country needs at some place. You have a best roads, international standard country needs. Atara ಮಾಡೋದು government great organization can do. But Aster, our Azad Moopan sir chairman and the whole thing, Ramesh and Prashant and all our management ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಾಗ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ತಗೊಬೇಕು. So that is why the first and only technology. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ is a part of whole team. Dr. Belliyappa sir is the head of radiation for our Bangalore cluster. ಅವರು ರಾಮ್ ಆಳ್ವಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್, ದೇ ಹೆಡ್ ಇಟ್. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಸಂಗಮ, ಎರಡು ನದಿ ಸಂಗಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ಜನ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮ. ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಜರಿ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಜನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ there is a sangama of two people, surgeon and radiation doctor inside the operation theater. ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ಆ ತರ. ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಷಿನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವರ್ತ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಕರ್ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಲೆಡ್ ಬಂಕರ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಬಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡ 1/2 ಎಕರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಿಗ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್. 1 month later patient goes to radiation. Daily patient has to come for 1.5 months. 20 ರಿಂದ 30 ಸರಿ ದಿನ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಳಗಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ದಿನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್. ನೋ, ಈಗ 95% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾನರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಡಿ ಕ್ಯೂರ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ ಇದೆ. ಏನು? ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷದಿಂದ 500 ರಿಂದ 600 ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 500 ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾಮು, ಹೊರಗಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಓಕೆ, 1.5 ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಉಳಿಯೋದು, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರೋದು ಹೋಗೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, 3 ಜನ ಟೈಪ್. 1.5 ತಿಂಗಳು ನೋ ಜಾಬ್, ನೋ ವರ್ಕ್, ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಸಿಟಿ, ಸಣ್ಣ ಊರೊಳಗಡೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಚೆಂಡು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಡೆ, ಜನ, ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್, ಚರ್ಮ, ಮೂಳೆ, ಲಂಗ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸಿಂಗಲ್ 1 ಡೋಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಿಷಿನ್ ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈಕ್ ತರ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇರೋದು 2 ಕಡೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಇಟಲಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್. ಈ ಮೆಷಿನ್ ವೆಯ್ಟ್ 500 kg ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಟನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಕ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಬೈಕ್ ತರ, ಹಿಂಗೆ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓದಿಲ್ಲ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಲ್ಸ್ ಅದೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 500 kg. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, 15 ಟನ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಯೇಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಐಫೋನ್ ಒಳಗೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಯೇಚರೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್, and it can move from one place to another, and the robotic arm of the machine can go to the breast cancer or pancreas cancer or idake, and 35 seconds to 60 seconds ಒಳಗಡೆ it gives the radiation on electricity. That is what is this machine. ಒಂಥರ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನ 500 kg ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು. This is what is that machine, which is expensive machine, but the best machine in the world. ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, UK ಅಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಆ ತಕ್ಕನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಓದಿದೀವಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಟರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸೈಜ್ ಗೆಡ್ಡೆ, ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗೋಡೆ ನಾನು ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೂಳೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಚೀಲ, ಮೋಷನ್ ಜಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಹೈ ಡೋಸ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಘ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಟ್ರೋ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಸಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಥೆರಪಿ ಇನ್ 35 to 60 seconds, ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ 2 centimeter, ಎಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗು, ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಎದೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಳಿಸೋ ಆಪರೇಷನ್.
ತೆಗ್ದಿದೀವಿ. ಆ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದೇರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ OT1 ನಮ್ದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ಕರಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸಾರ್ಕೋಮಾ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇದು ಪೆಥಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಹೋಗಿ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆದು ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೇಷಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ತರ ಇದೆ. ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಏನ್ 1 ಡೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ 5 ವಾರ ದಿನ ಬರೋದು, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 5 ವಾರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂರೋದು ಇಲ್ಲ. ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವಾರ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಬದಲು ಮೇನ್ ಡೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 5 ರಿಂದ 7 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2 ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 111 ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ 1 ಡೋಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ 25 ಡೋಸ್ ಬದಲು 5 to 7, 10 ಡೋಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕರಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸಾರ್ಕೋಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಸರ್, ರಾಮ್ ಆಳ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಟಲಿಗೆ, ಸ್ಪೇನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್, ರೋಹಿತ್, ನಮ್ಮ ಟೀಮು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು MD ಆಂಡರ್ಸನ್ ಸ್ಪೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, US UK ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಆಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ವೈಡ್ ವಿಷನ್, ಫಾರ್ ವಿಷನ್ ಇಂದ ದೇ ಟ್ರೈನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನರ್ಸ್, ಸರ್ಜನ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್. ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ 140 ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. It is better to travel once to Bangalore by a flight and take 1 dose and go rather than traveling every day for 6 weeks. Travel ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Side effect of normal area, outcome is also different. So this is what infrastructure, expertise and commitment. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪೈ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಕಿಲಿ 114 ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 2. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಹ we did that surgery and woman is benefited. So ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ this message has to reach all the people. Such a technology is available which will reduce the cost, duration 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ single time or 5 to 7 days and very effective. So we are very happy ಈ ತರದ್ದು ತಜ್ಞಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 1, 32.5 per 100,000, but highly curable. 98%, 100 ಲೇಡೀಸ್ಗೆ if there is a breast cancer, 98 of them will live God given 100 years full life. No cancer has such cure rate like this, and it is highly emotional issue for family and the lady and cosmetic. Any technology which can cut short the treatment duration, reduce the complication, give best rate, we must embrace it with open arm. Even we are trying to tie up with government organizations that we can even offer it to the patients at other places. I remember ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. We told that we may be private hospital but we are okay for tying up and for the benefit of larger people. ಈ October month is called as Pink Ribbon Month. World Health Organization breast cancer, stomach cancer awareness, and this was the right time we crossed 114 patients. And e-message to the community for the benefit of everybody through you should reach. I was sharing on a daily basis in my social media, in my LinkedIn, and I do fundraising for the cancer patients, and I do fundraising for myself. Okay, so here I go with my story. But everything when I met met Dr. Somshekhar at Aster Hospital on 21st March 2024. That was my birthday. I have spent the entire day with him in the hospital, and he guided me with all the process, starting to your chemotherapy,
surgery, and when it comes to IURD. Yes, the name was so funny for some time, but when he told, yes, it was a very, it's a kind of therapy which have healed me totally. I haven't got any kind of side effect. Truly, there was no side effect when I was going through this radiation. It has been given on the surgery time itself when Somshikar sir and entire team was there, right? I have got the entire help, support and guidance for them, and really I am very happy with this process, and I am healing every day. I am working. I haven't stopped my work from the day one till now, and even today also I am coming from my office. So it's a wonderful session, and thank you so much Aster family, and it was a great journey for me. Yes. So last year it was 15th of May when I just noticed a lump, and I thought it was a milk duct because I was lactating. I was a new mother. My son was just 9 months old. He's sitting right there and he doesn't have any idea what's happening. But yeah, we thought it to be a lump, but yeah, it turned out to be a cancer. It was hard to digest. But Dr. Nashi was the first person I met, and she gave me the confidence. And then I remember we met Dr. Somshekar, and the moment I met Dr. Somshekar, I was like, no, it's just a cancer. Cancer is nothing. The way he explained everything, it was like just a normal fever or something. And then I would like to thank everybody from the radiation and oncology team, medical oncology team and surgical oncology team, all the doctors. I think Dr. Ram is there. I remember he explained me everything about the radiation, how is it going to impact, the side effects it may have on my body. And Dr. Sai Vivek is not there, but yeah, he too is a very good doctor. Now coming to this IOERT, before my surgery, when I had a consultation with the surgical oncology team, so the doctors explained me how is it going to be helpful. Yes, of course, it is something that covers the entire tumor bed, so you do not have any geographic miss. And secondly, it reduces the cycles that you have to go through for traditional radiation therapy. I'm a BRCA positive patient, so I have seen my mom going through this, and she would go like every day for almost 40 days. So that was 10 years back, and now here I am 10 years later. But yeah, I truly feel that yeah, it is something which has helped me a lot. And the main thing is I'm still working like the person who just briefed before. She's working in Accenture. I'm also an IT person. I'm working in Atos, which is in Whitefields. And yes, I'm still working. I would say I'm doing the best upbringing of my son. Cancer hasn't impacted me. It hasn't impacted my normal day-to-day life, and it's all possible because of all the doctors present here. And yes, with the support of my partner, my son, and my parents. And yes, I do believe in God. And I think with resilience and with positivity, we all can fight this cancer battle. Thank you.